الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سسن إسسوب ميركس إسسوب تيم ويسن لنا كلهم فعلا لما أنتم في الرياض كشرفت لي هكذا هذا برنامج كيس تمام والبوس كان هذا وسن في ذكرتان تلفزيون كعالمي رويال 24 في الرياض كبرنامج كان جيك ما يبقى نصيب هلنا إنه لكلهم إنه ورئيس الوال لنا قدوميها برلمان كشريف حسن شيخ إذن وكسوهم مقالة إسطنبول قدومي مركه هراء كدواو برنامج نادي أنا سؤال أنا نقول قلنا ما يبقى تاشركم إسم عندهم كويتين أنا مقالة إسطنبول لسن كعزو من دولة جان تركيا أنا ومدة الصومالية تشركون ما يفايدة إنك جرت ما يس والكبدر كرم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما دي لها سكول أما لقانا دولة تركيا جدال بدنا سوبدي صومالي جدال بدنا بلي وقت جاري شو كوي صومالي وعبارة الوقت جبته كنت نقولمدين لكن إلي لعاويان بالنسيدة سيار كوي لجارة فرنتي هذا عالم كله جنوبنا كبدل صومالي جنوبنا كبدل كان عندك بركاي والقدم قبضا الشركة كهرية جريان كل قبضي اسطنبول كولا راي كان اسطنبول لما شركة اسطنبول لما شركة السعودية هي كمبالا يمكن تدبو يقعد السبب من كمبالا حمر كل ما في الصحيح بعد الجرو لسالي مرة ما الجرو للمجلي مركلة ومن لسالي هذا مركلة جالك على لسالي هذا أجسام لسالي ولا جه قبه إن اللي هو الفيديو أو الشقة أو لطم ما يستروا ويرجع أفضل كذا كان حمد كذا في الوقت وصار تكون يرجع كمان هاينا من السوقي وأنا ذا سنتاسه كيري يلا كحكي في اسطنبول وأنا ذا شيء قريب لمود لما يسترا تاسو حتى أوديال كيما الملاقي أما سلطان ذا أما بيسيدا أما إمامه ذا أما سيفا كنبرو بوبك يحتى تسيري اسطنبول كويا حتى نحمر كنا كذا تاسو يحتى حلو دونا معلومة دو بدناني وقبيلة إلى فلان دكيو وكونستيوشن كانسيتري تركياس أو وقت لوسيد ولا واتيشن ليس في حكومة لفلو كلهم تكيك فرد اللواتيشة مركب يليس كسيه جديان كبعض من دكتي كويا من كونستيوشن لا أنسحي هو كونستيوشن لا أنسحي برلمان لا فلو مركب تركون ولين عرجة يعني الشر ومالية فرصة عالم فرصة دولة التركية وليبوا دولة الشريدية وأقبلت الصومالية إن دلوقتي كبرت وليانا حمد يانا حول يانا سياسي أركتي وحاين مكتبيا سوال على المدى يودن كلام كل حاين الصومالية إن الواجب السلوك اللي نقدر مركا ولا غير يعني شكو بدن أرولي شرقوا لما أمة الصومالية دي أنا سنت ما كل فرصة أنا قبله أو مجرانا قبله أو ويل أسلوب سنة ما من قبله قبل ده أنا أسلوب ياسان ما من قبله إن هذا ما من قبله كويل فلای دكتور أو دكتور دكتور كورسي يوسف دولتنا ويل فلای ولا فسيلة سائل سعودي كتير بطلان ما من قبله كوسنا جلمود ما من قبله جرو لما أخذ الدولة التركية ولا بلغ قاطع إنه في فرصة أو development أخر مرينا لسه أخر مرينا مركا ويلا ما مرة دولة لسه أنا ولا هجينا إن مختار ما مرة دولة لسه دكتور لسه ولا فلان ولا بودا فلوس إن يتكلم درسكيو تجمعي تجمعي كمسكويا ولا مرة كويا دور هذا برلمان سوق سودان مدينة سوق سودان رئيس سوق سودان مركا دولة دين ولا جارنا تقول على ولا تسير أي سياسة يعني كلا وانا بدأنا وين رجعنا إن وقتهم ربنا سنلو معاملة كدسنايننا كنت دبعتين بدنا جرا الشباب السنوكم دكتور وقت بدنا كلهم بدنا ميل بدنا ورقري ورجعنا إن تدمنا إن يلا قري حال لقري إن يوم يدك حنابا الشباب بين نجنا معاملنا للسوقي معامل قبله ولا بفايد قبل كست ميل قري قبل كست رني سنة السوق فيوتشر شيء حرمر جديد تدي فكرة ونسنا ولا جسوس كل شيء جامعة دي والكسب اللي دول هاي مركا إن شاء الله كده يلدون ولا كران كنا لكن ده كده ده بدنا فيه
إيه أنا ما سنت أنا مايكرو فرصان ما يبقى ديجني أو بلو جولاي قبل الدونا ذلك يعني شركة ما تقدر شركة سنكسوتن أجنديسن هاينا شركة سجاي جراي ويدون كورا إن لقوا دونا ملاية كسونا كان قبنا لكن شركة سولي بشرة في هذه جري أو كونتاكت جروب راي بس أو سومالي صاحب الله هاي جولي أو ما سومالي مثل سارين مركب في وقت وجرب الياي ما تقدم بتجوز يا دي كلي أدنى تريان كلي دونا مركب ما سومالي أولها قبسمي يورا يدم إيميل لما رأي لك وقاعد أنا على يدري مركب ليه رجعنا يا ذني والشركة الصومالية دولة أو في مجال الوقت وكان بيسترد الرود معكم والإيد الجديد فذي الرود معكم فرلون وده دولة أو ضد الصومالية عند ذلك سنة تبادل البحر أمان كان الرسول ضد التريو ضد ديرم لكن أن أدين سبيت لنا كفر الدور هذا السرير لك هلا فلي ليتزاد يعني أقوى ما باكلو فرصة أنا شركة أو دور شوين كان أغسطس أو حمر مقصود بيدون قابسين بيدون ما تركوا ولا سوق قابسين بيدون شركة هرتاد دور شركة ولي باه نفراني سومالي يعني دور شديد دور لامبا أبي له دور سنتون عندك لكن هذا سيرويتي تحب قبيل يدك له خلطونا وديال في يوم قبيل شو لكلا لايم قبيل كتير شيء شد من دليل بدو أنا أشتغل أقول أنا ذا وديال في يوم لكلا لايم يكل البرلمان خلطونا برلمان كاسو بلاهي المنامسيانا والداري دون برلمان قبل داري بدوني برلمان كبيرين سدور لايم وابوك بعدين ولدور أنا مدينة إن شاء الله ولد جينا إني دت سومالي نمد اليوم مرمرك سومالي تشقي ونعم دت نسيتهم ولا دونا لأن إلهي نقول لك كويه وديال كنا ولي بعمل سنة إنه نيكون تدا دونا ما دام دبتين بدن الحمري حتى أول ترى سومالي نمك جرت والدنيا كجرت دينك الدردي الدلالة تبيونها كفلان جد يومي دل أيوة يقول البني بساسها كفلان إنه نشينا بتكاسن نجدان dadka Soomaaliya dhibaatada ku jiifay dadaal badan jiifay in Soomaaliya la kasto oo dadka door dadka la tiri dadka diirsi kale in nagada institutions in daas ku shaqeey kuma dil tirin after lan qaada markuu daas Afrika إيه ما سنت شريف حسن ما باكلو فرصان بركعيالك أو حتى كسوق من مجال المستشفى ما قرشة أو بتجيب أنا فرصولي بجلنا وجدالي وفي دولة كالمية إلى مكان أو دولة الرئيس اليونيون كأمريكان كإنجليز كدولة أو كالمية سين بكيو أو دبعة سنة كالمية إلى مكان مدينة إسكولا في جامعة أكتر ويسيد أسعاره كإسلام كجدال بدنا لجيني بكيو أو البدن هتقول البدن همرين لكن هو البدن ولا قبضي ويرجعنا إني إلهي نبتيانا بلكن أطوال بدن والحري كنت إذن أمسهم جدال بدن سوريا يونيتي جديدة يوغاندا يوغرون يتبوتي حمر جدال بدن سوريا تحمر قرو إلى أبروي وإذا ماذا كيف جدال بدن سوريا لأنه يتكالك أولا باي وطولي جدال وطولي دحنا جدال كيف جدال والعلانية جدال بدن سوريا وكاسر بدن الحري لأنه يتكالك اسمعي يعني دولة كينيا جدال بدن سوريا dadka lambiniisu ay dawladda Kenya ku jiraan ismaayn waqti qodob ay xajeen in Karim marka dadkaas way hortay bolan milisay ku farka inuu sunay nagado caalamka kaalmayaan gaar ahaan hay'adaha oo individual hay'adaha kaalmayaan dadka lambiniisu nagado faray kibar la dadka farada lahay hawla hawla jinda lahay kii bilkiisu deganay la ku farka ay dadku haan wal qaadeen dawladda farka ay inay bilkiisu nagado فرضت المقالة المغايس فرض سيدة النقد الفلان جدال بدن لكليوها هي هذا بدن هي خرج منك ديانا بس اليوم المدام أفضل مركبة هجينا بس الإعلان كسر كل شيء كنا قبل بإذن الله الكريم بالسؤال النبي شباب من حيث كل شيء كنا قبل إن شرف حسن هذا ما بقى إن فرصة ثانية ما أمة الصومالية كذا درت على منها هاي تمام في شغلة هاي أمة الصومالية من الكسر الروغان تركت واجه يجيب الجسم وجه الروغان ولكن درت على ما دولة هذا فرص الدولة
fadi intina iska sawir iska dhibkaas dawladda dalka dadka xanarka dadka dhibaatada ku diida ummadda iskoolsha iyo caafimaadka iyo dunida ku fikirka seedan ka fadin fikir qabiilha aragna meelbina jeey waaye dawladlaana aragna dhibaatooyin badan ka aragnay landalan lahayna karaamo male hormana male meel kastoo seeti shara kasta lagu sii dhibaato leyka noole marka weli dadka Soomaaliyeed dadka rooban wali ku obsadaan inay ilaahayna soo basheenay iyo asxaabtiyaan dawladda sidoo kale fadan dalka sidoo iska garabsadaan lankasta dalka may ku helaasan ku fikirnay dalka ma interakta fikriyada dalka geeyo soo agoome isu baahan oo lanka caalamkan wali ku obsadaan inay ku obsadaan meel kasta rooban ummadda Soomaaliyeed inay kaalmeeyaan dawladda kale sidoo kale waajiib ku sidoo kale iyo hanasanaga fadan dadka dhibaataysan meel kasta roogan ahaan dawladdiisa hana raashin deeqsi aan horumarin iyo inay wadada naga aan baahno wadada naga aan mahadsan may bahay gudoomiyaha baarlamaanka Sharif Xasan Sheekh Aadan oo geefa kala kulmay magaalada Istanbul hoyga isku kanooliyo tirsiyaadka barnaamijkan geefa may baa martinin ka ahaa una nasiiban weelnay la kulnay wasiiradii hore haweenka Soomaaliyeed ahna geefa xildhibaan kamid xildhibaanada baarlamaanka dawladda meeldeerka Fawziya Maxamed Sheekh Xasan oo uu kala kulmay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga iyadoo ka qayb galay shirkii linka qabadaay ummadda Soomaaliyeed magaalada Istanbul Fawziya hadii su'aalogan uu gudu galna may bal eray dawladda cusub Soomaaliya Augusto dhalada doonto boqolkiiba 30 iyo bilaanto laqsiye haddii boqolkiiba 30 bilaanto la siiyo may ka zaa'idi karaan islata oo dhini walba ama horumar ada taawiyaase boqolkiiba 30 in bilaanto la kasii doono maadaama dawladdii hore bal boqolkiiba 10 lama yeelayn bilaanto waana si kaamil qaybtii oo la haayeen tii hore balinka siina ma lay kartay haddana tan inii oo afkale la ku haddana oo walba linka sii karno bismillahir rahmaanir rahiim TV Royal TV 24 loo ku mahadsantihiin fursadan qaaliga ay siiseen aad iyo aad ugu mahadsantihiin runtii su'aasha ay weydiisay su'aal qiimo badan waaye waxaa la yiri boqolkiiba 30 la siinaa waa la yiri waxaan rajaynaynaa in laga dhabeeyo oo nala siiyo inkastoo tii integaati boqolkiiba 12 la yiri markii dambe boqolkiiba 12 lama siin boqolkiiba 8 la siiyo haweenka Soomaaliyeed kullayba inaysan naqantii hore oo kale waa rajaynaynaa in laga dhabeeyo oo nala siiyo isbedel badanna waa keeni karaan haweenka runtii haweenka waxa dib ku dhacay dhibaatada hadda gaartay muxuu ahaa wadankana wax taray wadankana hadda nabadda u ololeynay haween waay marka waxay ila tahay haddii baarlamaanka Soomaaliyeed una haweenka tiradaas hadda la sheego la siiyo wax badan inay ku kordhin karaan nabadda inay ka qayb qaadan karaan horumarka wadanka inay ka qayb qaadan karaan waayo dhibaatooyinka maanta ayaga ka fees gareeyay dhibkooda ay ku dhacay waxay ila tahay marka isbedel badan inay keeni karaan oo wanaag ah eedadan ma sante in Fawziya mayba maadaama aad kamid ah xildhibaanada dawladda ku meel deerta hadda dawladda cusub oo dhalada doonto xildhibaanayaalka la sheena doono ma xildhibaanayaal cusub ama xildhibaanayaalkii oo hore u roogeen mise way iska qasay way iska dhafay runtii su'aashaas ma dhihi kara aniga jawaab rasmi kuma siin karo sababtay tahay waxay ku xiran tahay odayaasha dhaqanka iyo qabiilka maadaama wili 4.5 wax lagu qaybsaday waxay ku xiran tahay qabiilka qofku uu soo celinayo kii hore uu soo celinayo sidii bedelanayaan waxay xil uu ka saaran yahay qabiilkaas oo hoggaan u ah odayaasha dhaqameedka marka odayaal dhaqameedka iyo qabiilka tashanayo hadday soo ceshanayaan ninkii hore u joogay ama gabadha hore u joogtay mise qof cusub oo mudan oo shaqada kaga fiican kii hore eed aan mahadsantay Fawziya sida aad sheegtay mayba safarka hadda aad Istanbul aad qoyasi toos oo qoytay beledka Baydhabo may
isbedel ama ma yaha kusoo badeen ma yaha ku qabateen baridka baydhabo runtii baydhabo markaan tegaynay waxay ahayd markii la xoreeyey baydhabo ma ka sheekeyn karo mana cabiri karo runtii dhibaatada dadka haysta shacbiga markaan tagnay haddana waxaan soo joogay ilaa 2 bilood iyo bar aad iyo aad iyo aad isbedel weynaa meesha ka dhacay shacbiga isma dhexgeli jirin waa kala baqaayeen qof kasta wuxuu ka baqaay in la dhaho qofkan kaleeto wuxuu la shaqeeyaa dawladdii laakiin markii hadda aan ka soo tagay shacbiga is dhexgalay ummadii oo magaalada ku soo noqotay baydhabo waa laga guuray cabsi badanaa jirtay dadkii baadiye iyo gobollada kaleeto wada aadeen qaar xamar ay soo aadeen marka haddeer aad iyo aad dadkii waa soo wada laabteen nolol caadi ku soo baydhabo ku soo noqotay بيع مشترك دكامك واحد ناين مكان تجينا دكامك رنتي ولا وضع فري الشعب يجي نوش عادي جيها ودقمة كست أما قبل كست الغدق معي هذا يكجران عيدما بدن أنصح حريني أو عيدما دي محوها قبل ك وهذا اللي حري وطابر أفرمي كنت يزبدل وين يهرمر وين عن كجارني وحن رجينا إن المحل يجهر مركز إلهي وجزء نوزياديو runtii isbedel aad iyo aad u weynaa runtii ka dhacay dadkii waa isbedeleen wacyigelin badan aan u suubinay waa lala dagaalamay al-shabaab wax adiga haddeer aan macno lahayn habeen qof la dilay iyo muxuu ahaa nin dhuumanayo bistoole iyo maahane sidii hore iyo qaraxii inay markii hore waxbay qarxiyeen inta hadda annaka joogno 3 qaraxa ka dhacay qaraxii ugu darnaa wuxuu ahaa maalintii 9 April runtii oo ka dhacay kawaanka oo baydhaba waxay ahayd wax fadeexa ah waxay ahayd dhibaato badan umad badan ku baaba'day shacbi badan ku baaba'ay haween badan ku baaba'ay qaraxaas aan ugu dambeeyay macnaa dhibka ugu weyn oo ka dhacay ama ugu horeeyay baydhaba kadibna aad looga taxdaray ciidan badan aan maxaa la jiray runtii aan alxamdulillah ciidan badan oo ka yimaadeen doolow iyo geed iyo ay joogeen oo digil iyo mirfle ah iyo ciidamadii dariskeena Itoobiyaanka oo runtii kaalmeeyay oo macnaa in bixidii oo al-shabaab كالمية إن قبلداس مركز رنتي وحيلات هاي إن سي هرمر وين على جاري لوضع بلاد يبر عماشي جوجنا هبديرتنا وحن كم قلام على ما أنت أزوجري كنت إن هرمر وين على جاري إن بنام بحوين هذا قداشين أو كدعي وماشي سبرتيفة بنام بحوين كدعي شعبي إني بنام بحيان إني أسوي معنا يان فهم إن وعي قلم بدن الشعبي إني أي قد حدود وعي قلنا يان إن degmooyinkii ayaan ka soo binay guddiyo nabadgelyo ah oo ayaga dhexdooda is ilaalinayo degmo kasta degmo kasta xaafad kasta afarta xaafad oo baydhaba xaafad kasta 24 waxaan ka soo binay oo guddi nabadgelyo ah marka runtii horumar weyn la gaaray waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu noo ziyaadiyo markaas eedeeda ma santa Fawziya maadaama gobolada Bershawiil iyo al-shabaab ka dhimin oo baydhaba ka dhaw ولا كما يعرفت أمان شو يو والله هذا example سيدي قبل كبكورة وكلا ميلا دقموين اللي قفريي قبل كبايلة تجارة دقموين يقولي الحرين جشتو لكن وحنا رجينا إن وقت الدولة حرية إن رجب بدل نواكل لنا هاي معلمان صوص عضو إن سوماليا قبل هذا الله هيستو عدو كعنتو كهايو إن وقت الدولة الحرين دون جداسنا آدي ورجوينا كلنا may hadda sheegtay inii oo magaalada baydhabo weyn lagu qabaday isbedel iyo wacyigelin badan soo direen marka dhinaca ammaanka wali sugaya ammaanka ma yarfad magaalada ammaanka boqolkiiba 80 waa sugaya boqolkiiba 80 ammaanka aad iyo aad u fiican yahay isbedel weyn dhacay al-shabaab waa ka baxeen waa la helaa dawladda Mareykan oo hadda maanta weyn oo muxuu ah ciidamo u soo diraysa wadamada oo abnigooda inay sugto ayaa la helaa qof lagu dil bistoolo magaari muxuu ahaa baydhaba marka ma dhihi kara aniga boqolkiiba boqol waa suweyn laakiin boqolkiiba 85 abniga baydhaba maanta aad iyo aad u fiican yahay way annaka waa ku noolay 2 bilood iyo baraan joogay wax dhibaatana ma arkin qarax ugu weynaa dhacana waa ku sheekay 9 April oo ahaa kaasaan ugu horeeyay ugu dambeeyay eedeeda ma santa Fawziya maadaama Soomaaliya hadda ku jiraan wala eraw maamul goboleed mayna deegaana inay gobolooyinkaas suubiyo maamul goboleed may ku ogtarantaas runtii
rabnaa dawlad goboleedyo in la sameeyo qof kasta inuu muxuu ahaa goboladiisii siduu isugu dabaridin lahaa siduu maxaa la dhihi jiray oo uga shaqaysan lahaa ama aga shaqayn lahaa waayo federal aan hadda ka horba aan qaadanay oo ahayd tii 2004kii indigaada dawladda lagu soo dhisay oo layidhi hala qaato charterka federal ha ahaado dastuurkan hadda la sameynayna kulleyba waa federal sidii hadda lagu wado marka waa lagu qasban yahay in dawlad goboleedyo la sameeyo waa la yiri laba gobol wixii ka badanba dawlad goboleed in lagu dhawaaqo oo gobolada ay isbiirsadaan marka rajada waa fiican tahay kulleyba waxaan rajaynaynaa inta dhiman in lagu dhaqaaqo haddeertaan waa lagu tali jiraa annaka oo kale hadda waa ku tali jirnaa inaan muxuu ahaa annaka iyo dadkii u dhashay deegaanadaas inay diaspora dibadda jooga inay yimaadaan ay gudaha soo galaan iyo dadka gudaha joogay iyo dadkii siyaasiyiintii hore iyo siyaasiyiinta hadda joogto in la iskaashto oo dadka deegaankaas ka soo jeedo inay tashtaan ee dawlad goboleedyo ay isku raacsan yihiin ay dhistaan fawziya oo barnaamijka gabagabadiisa kasii jirno haddii walkoo warsanayna shirkaan oo dawladda turkiga qabadka soomaaliya magaalada istanbul qabadii may malayaas isbedel oo ummadda soomaaliyeed sheeno kale ama shirkaan oo turkiya wuxuu daba socdaa oo raad socdaa shirar hore u dhaceen shirka labaad waaye maanta turkiya inta lagu qabanaayo shir waxaa ka horreeyay oo london lagu soo qabtay shirarkii soomaaliya dhexdiisa lagu soo qabtay marka waxa waaye horumar waaye waxaa laga hadlaa dhammaystirka roadmapka sidii loo dhammaystiri lahaa sidii guul looga gaari lahaa sidii doorashada 2012 agost loo hirgelin lahaa oo caqabad aysan aga hor imaan marka waxay ila tahay guul soomaali usoo hoyatay waay maadaama adduunka o dhan isku raaceen annagana waxaan rajaynaynaa haddaan soomaali nahay in guushaas ay ummadda dhan nala rabaan dadkii garto ama raaco ama hirgeli ilaahay inuu naga dhigo idan mahadsantay barnaamijka gabagabadiisa waa su-aalan kadamboyda in hadda fursadaw ma era fadi ummadda soomaaliyeed oo adan fara fadi maadaama hadda shalguurkii la kajaro oo doorashada cusub waryar ka dhiman ma era fadi ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqaa nabad inay ka shaqeeyaan nabadaan ugu baaqaa nabadda inay degdeg ku keenaan in la midoobo soomaali inay midaysnaato waayo soomaali maanta dhibaatadana haysta waxa waaye qabiilkan oo qof kasta qofka qabiilow ka dhashay laakiin inaad ku shaqaysto ama aad isticmaashid oo dan personal aad u isticmaashid anigu uma arkaayo 21 sano qabiilaana burburiyey dhibaatada waa qabiil cadaalad darro waaye marka aniga waxaan qabaa ummadda soomaaliyeed inay cadaaladana fiiriyaan nabaddana inay ka shaqeeyaan cadowga maanta nagu soo duulay oo al-shabaab in hal meel looga soo wada jeesto cadowgaan u aragnaa carruurteennay baabi'iyeen ummaddiiyay baabi'iyeen waddankiiyay burburiyeen horumarkay hor istaageen waayo haddii siyaasad ay u jeedaan waa ummadday wax la qaybsan lahaayeen dad siyaasad raba ma aha dad waxa waaye waxay rabaan aanaan ogeyn marka aniga waxay ila tahay ummadeenna carruurteenna dadkeennay burburiyeen hal meel in looga soo wada jeesto soomaali inay iswada raacdo ay midoobaan ay ku midoobaan dantooda iyo nabad eedan yaan mahadsanta fawziya maxamed sheekh xasan yahayti fiirsadaalka barnaamijkan geek may baa nasiiban helnay oo martininka ahaa luul maxamed sheekh cusmaan oo ka mid ah diaasbaraha ka nool dalka talyaaniga oo yankoyti shirka ka dhiyaw magaalada istanbul ee dalka turkiga marka hore luul ah ka dhawaaw barnaamijka hay may koobto mahadsantiin tv-ga royal soo dhaweynta aad ugu soo dhaweyseen barnaamijkan anoo ka mida diaasbarada ka timid dalka talyaaniga ee kasoo qayb gashay shirkan ka dhacaya magaalada istanbul shirka istanbul wuxuu ahaa shir aad soomaali ay uga soo qayb gashay ha ahaato oday dhaqmeedyada diaasbarada dadweyne badan oo ganacsato ah oo looga hadla qodobo badan iyo waxyaabo badan oo ku saabsan soomaaliya waxaan rajaynayaa qodobadii wixii ka soo baxay in ay noqdaan kuwo oo socdaa oo la hirgeliyaa aad iyo aad aan mahadsanta luuley haddii su-aaloogan unan gudu galnaa may baa la eray dawladda cusub ee soomaaliya 30% yaa bilaanto laku siiya iyo la yimi haddiiba 30% bilaanto laku siiya may ka zaa'idii karaan oo horumar se ang malayaase inay 30% si run oo dhab liin sii doono liinku dhabay
runtii ilama aha in ooy boqolkiiba 30 ay dumarkii heli doonaan shuruudaha ugu waaweyn iyo qodobada ka soo baxay ay ka mid ahayd dastuurka lagu daray oo si kasta looga hadlay laakiin sida aan hore u ognahayba qabiilada qaarkood ma ogola in ay dumarka ka soo qaybgeliyaan ee ka qaybgalka siyaasadda taasna waxaan u malaynaa laakiin markaan maadaama shuruuc badan oo asaasi loo suubiyey in ay markaan suurtoobi doonin waxaan anaga ku boorinayaa dumarka meel kasta ay joogaanna in aan isugu xirnaana sidii aan u hirgelin lahayn qodobkaas sidii aan u heli lahayn maxaa yeelay haddaan qodobkaas heli weyno waxyaabo badan oo ku saabsan heshiisyadii oo la wada galay oo socday waayahan oo dhan oo dastuurka uu ka mid yahay ayaa burburaya taasna waxay asal u noqonaysaa in uu hirgeli waayo ama uu dhismi waayo baarlamaanka odayaal badan dhaqmeed ayaan meeshaan isku aragnay markii qabiil kasta ay 7 qof u soo aado oo ay 2 xaq u yeelato dumarka odayaasha dhan waa ka wada gilgilanayeen ma haddii hal la siiyo ma haddii waxyaabaha aniga iiga muuqday ma u malaynayo in qodobkaas hirgeli doono laakiin waa in dumarka uu isku xirnaadaa kana gaaraan go'aan cad oo ay u wada dhan yihiin meelna ay kaga soo wada jeedaan eedeedan ma santaluulay ma islata ma ata sababto oo nin ogolaada doona in la siiyo boqolkiiba 30 maadaama la leeyahay boqolkiiba 30 walayaabo oo islata suurtooba karaan mana dhiyaasa mana malayaan oo shakiga jaro oo la qabo special bilaanta qabaan ma ata sababtu waxa waaye qabiilka markii 7 qof la siiyo oo qabiilkan uu ka sii kooban yahay aan dhahno subkalaan 8 subkalaan uu ka sii kooban yahay qof kastaba 7 ama 9 subkalaan oo qabiilka ka koobnaa waxay rabaan laf kastaba in laga siiyo qof mana rabaan qof dumar qofka inuu noqdo qof kasta ku tartamaa nin rag inuu noqdo waa ognahay 20 sano Soomaaliya la soo dhaafay wixii ka dhiman weyso waa dumarka saas ay tahayna markasta xaqraada xagga ragga nooga timaada waa mid ay ka wada dhan yihiin qabiil kasta oo Soomaali uu yahay laakiin markaan waxaan rajaynayaa in ay wax iska bedelaan oo ay xoogaa maskaxdooda kulmiyaan oo haddii ay 7 qof ay helaan oo ay 9 lafood qabiilka uu ka kooban yahay 2 qof at least 2 ay tansuud ay ka timaado oo ay dumarka siiyaan eedan ma tantee luulay may ku ogto shirko bilo July ka dhigi doono dalka Talyaaniga oo arimo maadaama aad qof xog leh arimo siyaasadda shirka ka dhacaya bisha July wuxuu saabsan yahay qolada la yiraahdo contact groupka oo 6 biloodba la weydiiyo su'aalo dawladda oo ah wixii u qabsoomay iyo wixii u qabsoomi doona 6 bilood oo soo socota marka saacada daraadeed markaan waxaa lagu qaban doonaa 2 bisha July magaalada Roma sida aan hadda ilaa hadda warka ku heynay isna wax isbedel aysan imaanin waxaan rajaynaynaa in lagu dari doono at least maalin ama 2 maalin oo diasporada u gooni ah diasporada marka aan leeyahay diasporada Yurub iyo Amerika cid kasta inay ka soo qayb gasho si aan u yeelano awood at least gunaanadkii transitionkii laga baxayay oo loo gudbayay dawlad rasmi ah in aan annagana taagna aan ka dhaxno idan ma tanteena luulay maadaama aad diasporaha ka nool dalka Talyaaniga la qiyaabay in wadankii ka naga taan maadaama la filada wax hadii dawlad cusub dhalata oo wadankii wal ku qabsataan la qof kasta oo Soomaali ah oo dibadda ku nool ayaa rab wadankiisa inuu ku nool anaga kaliya Talyaaniga ma aha waa wada dhibaataysanahay wiinayaan ka maqannahay caruurteennii aniga iyo qofba meel ku adduunka ooga nool yahay marka waa rajada kaliya ee nolosha malaha nagu haysa in aan maalmaha ka mid ah wadankeena ku noqono qiimo uusan noogu fadhinin 20 sano ka hor markii aan ka soo qaxnay ayuu maanta noogu fadhiyaa maxaa yeelay waxaan garanaynaa in wadankii uu qiimo gooni u leeyahay marka aan arko dadka sanadkii markii iskoolaadka caruurta laga xiro u xagaabaxayo wadankooda waan calool xumaadaa waan ooyaa eerfooradana waa nicbaa inaan tago waqtiyadaas sabab kale ma aha mar haddaana annaga iyo caruurteenni iyo aanan chance u lahayn wadankeenni aan si nabadgelyo aanan ugu noqon karin waa calool xumo inteeda la-eg waxaan se rajaynayaa dadka wadanka maanta isku haysta in ay xal degdeg ay ka gaaraan bayskan 20 sano aan kusoo jirno laga baxayana in ay awood noo siiso in nabadgelyo taama aan helno idan ma santaluulay ma
lacala boqolkiiba 30 bilaanto la siiyo ma leeyaas oo isbedel ama horumar ama dhinaca horumarka ama dhinaca siyaasadda taawiyaas aad bilaanto ka zaa'idii karaan dumarka qof kasta uu ogyahay wuxuu Soomaaliya ka galo ama wuxuu ka saa'idin karo midda saliid ku gadaysa laamiga waa naag midda ilmaha haysa oo ilmaha dhalaysa waa naag midda oo yaanyada jidka ku goobaynaysa waa naag midda civil society-ga ama xorooyinka qaxootiga raashinka ka qaybinaysa waa naag wax kasta oo horumar ama howl ah waddankaas 20 sano ka socday naag un baa fulinaysa ragga waxay isugu sii jeedeen inay isdagaalaan iyo inay qabiil isu qaybiyaan marka dumarka waa aas-aaska nolosha ee waddanka Soomaaliya waa dadka ay ka dhiman waayeen dadka xawaaladaha lacagaha dadka raashinka u dhigla xawaaladaha dadka faamiliyadooda u dhigta waa dadka ilmaha koriya waa dadka wax siiya marka ma dhihi karno nolosha Soomaaliya waxaan dhihi karaa run ahaantii waa dhimaan lahayd haddaysan dumarka jiri lahayn luulay hadallada may baa ka mid tahay inii weli jaraan liidid oo la liido bilaanto oo inii walba xaquuqda nin ogolaay marka odayaal dhaqameedyo badan la kulmaya artay marka arrintaas kordhaadhiciiday mise oday dhaqameedyadu waa iska ogyihiin dumarka horta maxay yihiin midda kale naagaha ama dumarka ama haweenka intaba aan dhahno waa isku duuban yihiin maanta waxayna isugu duuban yihiin oo go'aan ah in 30% aysan shaki iyo hadal aysan jirin oday dhaqameedyadana annagoo xushmaynayna oo karaamadooda iyo qiimahooda u hayna waxaan kula talinayaa ama aan ka codsanayaa oo ka baryayaa in aysan abuurin isku horjimaad ragga iyo dumarka ah in aysan abuurin taa waa annaga codsiga dumar ahaan ka soo qayb gashay shirkan waxa aan u gudbinay aan ka codsanay oday dhaqameedyada in ay tixgeliyaan go'aamada rasmiga ah ee dumarka ku saabsan su'aalanka damboyta may kala dardaarma fadhi ama may era fadhi diasporaha Soomaalida oo adduunka dacladii ka nool in waddanka maadaama hadda dawlad cusub dhalada doonto haddii Ilaahay bilo August may era fadhi diasporada waxaan leeyahay waddankii ha loo soo noqdo waddankii annagu noo baahan yahay waan cabsanaynaa noloshii qiimo gooniyeyna ugu fariisatay 20 sano la soo dhaafay dhibaato safareensa badan laakiin haddana waddankii nagama maarmo waxaan kula talnaa ama aan u jeedinaa baaqa aan u jeedinayo waxaa waaye aan noqono maybe haddaan noqono inta aan daara aan Kenya iyo Dubai iyo adduun kale aan ka dhisan lahayn maybe haddaan xooggeena iyo dhaqaaleheenna aan waddanka isugu geyn lahayn wax badan aan iska bedeli lahaa laakiin geesinimaa naga maqan waxaan ilaahay ka baryaa in geesinimadaas uu nasiiyo waddanka ugu noqdo eed aan mahadsanta luul maxamed sheekh cusmaan oo ka mid ah diasporaha ka nool dalka Talyaaniga oo geek uu kala kulmay magaalada Istanbul oo ka qayb galay shirkii oo laga qabadaay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga iyadoo una qaabilay aan kala kulmay magaalada Istanbul hotelka ka nool luulay eed aan mahadsanta may baa inta ninka ka dhamaaday oo ninka ka ekaaday barnaamijkaani hay may kaloo mahadiyaan dhammaan fiirsadayaasha sharafta leh meel kasta oo ku noolin adduunka ku fiirsadayaan barnaamijka may baasin diyaarade waana siina socodsiyaasi anigoo amal faaji faryaame may baasin ku tabay intii barnaamijku barnaamijka kale kulmaana siin lahaa is arag damba oo san oo suuban assalaamu calaykum waraxmatullaahi